दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कहो ए तत्, ताहे कहो परवाह कहूँ की, जां के बसीस धरियो गुर हथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पावन बचन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज की वडियाई करदियां भट्टां ने उचारण कीते हन। इस पावन पंक्ति दे विच भट्टां ने साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं वड्डे दानी दा खिताब दिता है, नाल ही अतवंत महाबली दा खिताब दिता है। बाबे भट्ट आखदे हन, असीं गुरु रामदास साहब जी दे सेवक हाँ ते असीं ये तत्थ कह रहे हाँ, भाव निचोड़ कह रहे हाँ कि गुरु रामदास सच्चा पातशाह वड्डा दानी है, अतवंत महाबली है। ताहे कहो परवाह काहूं की, जां के बसीस धरियो गुर हथ। ते भट्ट आखदे हन, असीं ये भी निचोड़ दी गल तुहानूं दसदे हाँ कि उस गुरु के प्यारे नूं किसे दी परवाह नहीं हुंदी, जिन्हां दे सिर ते साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह अपना हथ टिका देंदे हन। मैं फिर बेनती कर देवां, भट्ट ये बचन कह रहे ने कि साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिस गुरु के सिख दे सिर ते हथ रख देंदे ने, ओनूं किसे गल दी परवाह नहीं रहिंदी। इस पावन पंक्ति दे विच भट्टां ने दो विशेष वचन कहे हन, ओ हन बड्डो दानी ते अतवंत महाबली दा वचन। पहला वचन है दान बड्डो, जिस दा भाव है कि साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज वड्डे दानी हन। ये गल हर एक सिख नूं समझ विच पैंदी है कि साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह वड्डे दानी हन। क्यों कि हर रोज़ असी देखते हाँ कि लखां दी तादाद विच साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे सेवक साहिब दे दर ते आउंदे हन ते साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह साहब दियां झोलियां भरदे हन, जिस दे संबंध विच असीं ये वचन पढ़दे हाँ, जाचक अनेक सो एक दवैया, जाचना करन वाले भाव मंगण वाले अनेका हन ते देन वाला एक साहिब श्री गुरु रामदास सच्चा पातशाह है। दूसरा वचन जो इन्हां महान शहरां ने कहा है, वो है अतवंत महाबली। अतवंत महाबली का अर्थ है कि वो ताकत वाला पुरुष जेड़ा महाबलियां नूं भी अपने वस विच कर लैंदा है। दुनिया दे उत्ते आम मनुख जो ने उन्हां दे नालों जेड़ा बली है वो ज़्यादा बल रखता है, ते जेड़ा महाबली है वो बलियां नालों कई गुणा ज़्यादा बल रखता है, ते जेड़ा अतवंत महाबली है वो महाबलियां दे नालों भी ज़्यादा बल रखता है। इस जगत दे उत्ते जिन्ने भी बली होए हन, महाबली होए हन, उन्हां सारियां दे उत्ते जेड़े पंजे बली ने, महाबली जिन्हां नूं गुरबाणी विच कहा है, वो उन्हां ते हावी रहे हन। भाव उन्हां ते महाबलियां दा जोर नहीं चलिया, परंतु गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने इन्हां पंजां नूं वस विच कीता है। इस वास्ते भट्ट साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं अतवंत महाबली दा खिताब दिंदे ने। जिस वेले सेवक पुछदे ने कि ऐ महान संत जनो, तुसीं साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं अतवंत महाबली दा खिताब दिता है, तुसीं
ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਂਬਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਿਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖੰਡ ਕੀਓ, ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਓ ਝਾੜਿਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਮਲ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹ ਨੇ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ, ਲక్ష్మణ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮਹਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਮਨੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਛਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜਨ ਗਾਂਡੀ ਉਠਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅਰਜਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂਡੀ ਉਠਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖਿੱਚੀ? ਮੋਹ ਨੇ। ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਉ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਆਪ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੋ ਥਾਮੋ ਹਤੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਅਸੋ ਥਾਮੋ ਹਤੋ ਇਤੀ ਕੁੰਚਰ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੋਥਾਮੋ ਸੀ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੋਥਾਮੋ ਹਤੋ ਇਤੀ ਕੁੰਚਰ, ਭਾਵ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨਾ ਜਲ ਵਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਹ ਕਿਤਨਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਲੀ ਚੜਾਵਾਂ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਮਰੀਦ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਇਸਨੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਛੁਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਛੁਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਛਡਾਈ? ਮੋਹ ਨੇ। ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਉੱਪਰ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਰਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ,
ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਤੇ ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਵੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਚਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 3 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਦਾ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਔਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਆਖੇਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਤ ਤਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਨ ਬਾਂਧੀ ਕਿ ਨਾ ਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮੋਹ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਜ ਸੰਭਾਲੇ, ਏਕ ਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਟੰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਏ। ਜਿਨਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮੋਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਐ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹ ਮਲ ਨੂੰ ਵਿਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ
ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਕਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।